السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك، فاغفر لنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل والنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا وتوفيقا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب المصطفى ورسول المجتبى النبي المرتضى نور الهدى والشمس الضحى بدر الدجى سيد السادات سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع أولاده وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين الشهداء العلماء والمصنفين، وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء الصالحين المقربين، وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن له حقوق علينا وعلى من أوينا وسلام الصالح وعلى كل نية صالحة، ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي البنتاني رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار
إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi bira-bira kawula ingsun. Ya ibadi bira-bira kawula ingsun, wahai hamba-hambaku sekalian. Law anna lamun satemene awwalakum awal-awal sira kabeh. Law anna awwalakum lamun satemene awal-awal sira kabeh. Seandainya orang-orang yang awal dari kalian semua, wa akhirakum lan wong akhir ira kabeh, wa akhirakum lan wong akhir ira kabeh, dan orang-orang terakhir kalian semua, wa insakum lan menungsoni sira kabeh, wa insakum lan menungsoni sira kabeh, manusianya, wa jinnakum lan jine sira kabeh, wa jinnakum lan jine sira kabeh, iku kaum pada jumeneng, iku kaum pada ngadeg, iku kaum pada ngadeg sapa kabeh mau awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin ing dalem panggonan kang dhuwur, fi sa'idin ing dalem panggonan kang dhuwur. Kalau di situ diartikan apa? Gunung kan? Hah? Gunung. Iya, ya. Ya emang sa'idin itu tempat yang tinggi. Ya. Dari kalimat sa'ada yas'adu, sa'ud yas'ad, naik, artinya naik. Fi sa'idin ing dalam panggonan dhuwur utawa ing dalam gunung, wahidin kang siji, wahidin kang siji. Fasa'alu mongko padha njaluk, fasa'alu mongko padha njaluk sapa kabeh mau awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ni ing ingsun Allah, semuanya minta kepadaku kata Allah. Fa'a'taitu mongko paring sapa ingsun Allah, fa'a'taitu mongko paring sapa ingsun Allah. Maka kemudian aku berikan
Kula wahidin ing saben-saben siji. Kula wahidin ing saben-saben siji. Setiap orang atau setiap mereka, setiap yang satu di antara mereka, semuanya lah maksudnya. Mas'alatahu ing penjaluane kula wahid. Mas'alatahu ing penjaluane kula wahid. Mas'alatahu permintaannya. Mana kosong ora bakal ngurangi. Mana kosong ora bakal ngurangi. Apa zalika mengkono iku mau. Kang penting itu. Apa zalika mengkono ngewehi kabeh sing njaluk mau penjalukane. Apa zalika mengkono memberikan terhadap setiap yang minta apa yang diminta. Mimma saking perkara. Mimma saking perkara, mimma saking barang. Ini kang tetep apa mah ing dalem mungwe ingsun. Ini yang ada di sisiku. Illa kejaba. Kama yang kusuk koyok dene ngurang. Aba al-makhitu tom. Aba al-makhitu apa ini? Jarum. Tom. Tahu tom ya? Jawa masa ngerti tom. Al-makhitu jarum. Idza udkhila nalikane den lebokake apa makhit al-bahra ing hadis qudsi yang panjang ini di antara isinya menyampaikan tentang betapa maha kayanya Allah, betapa maha luar biasa kaya Allah. Digambarkan dalam hadis qudsi ini Allah menyampaikan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, sekiranya semua orang atau semua makhluk ini, mulai dari yang pertama kali diciptakan oleh Allah sampai yang terakhir kali diciptakan oleh Allah, semuanya ini bareng-bareng, bukan gantian, ini bareng-bareng. Tidak peduli apa itu manusianya, tidak peduli apa itu jinnya, mereka semuanya ada di tempat yang tinggi minta kepada Allah. Maksudnya gambarannya berada di tempat yang tinggi itu untuk menggambarkan betapa maha luhurnya Allah, untuk menggambarkan betapa maha tingginya Allah, sehingga kesannya orang yang berdoa itu ketika ada di tempat yang tinggi dia akan lebih dekat kepada Allah. Itu kesannya begitu.
Tetapi ya tidak seperti itu. Karena Allah itu ya tidak harus kemudian diilustrasikan ada di tempat yang tinggi. Kita tidak bisa mengilustrasikan Allah itu, tidak bisa. Jangan berpikir kalau kemudian Gusti Allah itu orangnya nama Ka'bah. Ya Gusti Allah itu kan ada di mana-mana. Allah itu kan di mana-mana. Sehingga jalurnya Gusti Allah itu gak kudu ngenteni lunga haji, lunga umrah. Yang mau minta kepada Allah di mana saja bisa. Tidak ada kemudian space sekecil pun, sesedikit apapun yang kemudian di situ tidak ada kehadiran Allah. Semuanya ada. Bukan berarti kemudian Allah banyak, ya Allah satu dan Allah ada di mana-mana. Dan kita tidak bisa kemudian kita akan menggambarkan atau mengilustrasikan Gusti Allah. Karena Allah itu zat yang ciri yang tidak bisa disamai oleh makhluknya itu adalah disebut mukhalif lil hawadits. Allah itu mukhalif lil hawadits. Allah itu adalah zat yang pasti berbeda dengan sesuatu yang baru. Maka dalam ayat dalam surat Asy-Syura di sana disebut laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dalam ayat yang sering kita baca, semua kita hafal, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang menyamai. Jadi Allah itu punya sifat mukhalif lil hawadits. Kalau sifat-sifat yang lain bisa jadi apa namanya? Bisa ditiru meskipun tentu tidak persis. Tapi bisa kemudian diterapkan oleh makhluk, oleh hambanya. Allah mempunyai sifat Rahman. Allah mempunyai sifat welas asih, kasih sayang. Kita juga diajarkan untuk punya sifat welas asih. Kita diajarkan untuk bersifat yang welas asih. Allah zat yang pemurah, gampang memberi, suka memberi. Ya, kita juga diajarkan untuk menjadi orang yang pemurah, yang gampang memberi. Allah zat yang pengampun, pemaaf. Allah itu Ghafur. Allah itu Al-Afu. Ya, maka kita juga diajarkan untuk menjadi orang yang pemaaf. Kita diajarkan untuk menjadi orang yang mudah mengampuni kesalahannya orang lain. Tetapi satu ini tentu tidak bisa. Allah itu mukhalifun lil hawadits. Allah itu berbeda dengan yang lain. Nah, ini yang tidak bisa disamai. Ketika orang itu punya ilustrasi, orang itu punya imajinasi tentang Allah, pasti salah. Pasti salah. Karena sekali lagi Allah itu mukhalif lil hawadits. Allah itu tidak sama dengan sesuatu yang baru. Ilustrasi, imajinasi yang muncul dalam pikiran kita itu adalah sesuatu yang baru. Karena itu muncul belakangan. Imajinasi kita, gambaran kita tentang bagaimana Gusti Allah itu adalah sesuatu yang baru. Pasti tidak sama dengan bagaimana sesungguhnya Allah. Maka kalau
bicara tentang Gusti Allah itu gak usah dipikir abon-abon, gak usah dipikir serius-serius. Pokoknya diyakini Gusti Allah itu ada, Gusti Allah itu wujud, Gusti Allah itu qidam, Gusti Allah itu baqa, Gusti Allah itu mukhalifun lil hawadis. Nggak usah kemudian dipikir maghrib ini Gusti Allah apa ya? Lalu apa sampai memikirkan apa? Gusti Allah itu apa ya? Istirahat barang begini. Tidak usah dipikir begitu. Itu bukan saja keliru, tapi itu dosa. Karena ada di luar sana kelompok yang kemudian mereka itu mentajsimkan Gusti Allah. Ada kelompok yang mentajsimkan. Tajsim itu dari kalimat jisim itu. Jisim itu ada wujudnya, ada jasmaninya, jisim. Maka ada kelompok namanya kelompok mujassimah. Ya, ada firqah namanya firqah mujassimah. Mujassimah itu ya Gusti Allah itu diilustrasikan atau diimajinasikan dengan jisimnya, dengan jasmaninya. Ya Gusti Allah itu duwe mata, ya Gusti Allah itu duwe tangan, Gusti Allah itu ya duwe cangkem ngono kan. Terus kira-kira aku terus bayang bagi orang mujassimah terus kira-kira Gusti Allah itu lanang apa wedok. Ya Allah, itu pasti salah. Karena Allah itu tidak sama dengan sesuatu yang baru. Imajinasi kita tentang Allah itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang muncul baru. Pasti salah. Kok jauh-jauh Gusti Allah? Ciptaannya Allah saja kita tidak bisa memastikan seperti apa barangnya yang pasti seperti apa kita tahu. Ketika Allah menceritakan tentang surga, ketika Allah menceritakan tentang neraka, kita ini tidak tahu bagaimana sesungguhnya surga itu. Neraka yang sebenarnya seperti apa itu kita tidak tahu. Kita ini hanya diberikan ilustrasi. Di dalam Al-Quran itu terkait dengan surga itu hanya ilustrasi-ilustrasinya. Kenapa kita diberikan ilustrasi seperti itu? Karena kita manusia itu makhluk yang selalu saya sampaikan, manusia itu makhluk yang materialis. Segala sesuatu itu diukur dengan materi, dengan kebendaan. Pengennya itu nyata gitu, real, material. Sehingga ketika diceritain tentang surga itu dia sudah berimajinasi, dia berilustrasi yang macam-macam. Iya. Nah karena itu kemudian diberikan gambaran oleh Allah dalam banyak ayat. Mathalul jannatil lati u'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang oleh Allah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sana ada sungai-sungai yang isinya air yang begitu jernih, yang tidak terkontaminasi dengan rasa-rasa yang asin. Ya, fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu. Ada surga, ada apa? Ada sungai-sungai yang itu mengalir di situ. Airnya itu susu. Sampai yang terus bayang kira-kira juga teko hujan, teko nopo jajar, kira-kira kayak ngono. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada sungai yang airnya itu adalah arak yang tidak memabukkan. Wa anharum min asalin musaffa. Ada sungai-sungai yang airnya itu adalah apa namanya? Madu-madu yang jernih. Kita tidak bisa kemudian memastikan bentuknya seperti apa, kita tidak bisa memastikan.
Lah kalau surga modelnya seperti itu ya sekarang aja orang bisa bikin. Kalau saat aja ya wong citra harmonik ya iso gawe. Tuku tanah sak hektar gawe omah sing apik, ngisore digawe taman-taman, gawe apa? Kayak sungai-sungai ngono. Golek pembantu sing wayu-wayu, oleh katokan. Hah? Iya. Kalau berpikirnya surga itu seperti itu, ya enggak. Sesungguhnya seperti apa? Pasti jauh lebih dari itu. Cuman karena kita ini manusia itu tadi senengannya itu pengen mengukur dengan sesuatu yang nampak, yang material gitu, yang real gitu. Maka diberikan ilustrasi oleh Allah seperti itu. Neraka seperti apa ya? Tentu lebih jauh, lebih menyakitkan, lebih apa? Lebih Masya Allah, lebih sakit daripada yang digambarkan oleh Allah. Maka dalam hadis qudsi yang lain Allah itu menyampaikan, a'adadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Aku siapkan untuk hambaku nanti di akhirat itu ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi kalau kita membayangkan apa namanya sungai yang mengalir airnya itu susu, ya gak koyo iku mah, gak koyo susune wong hujan atau wong ndi. Apa jajar atau sawo jajar yang atas itu sawo jajar. Sawo jajar. Saya dari sana dari mana? Sawo jajar itu Malang ya. Nongko jajar ono sawo. Iya, tidak bisa kita bayangkan seperti wala udhunun sami'at, bahkan disebut oleh Allah sesuatu itu tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara fi qalbi bashar, tidak pernah terbesit dalam hati, tidak pernah. Pak, sampai nggak percaya sematnya di sini. Buka-buka sampai masuk separuh kamera sih. Ya Allah, subhanallah. Tidak bisa. Itu ciptaannya Allah. Apalagi tentang Allah. Makanya ada ungkapan tafakkaru fi khalqillah. Silakan berpikir sedalam-dalamnya tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir tentang zatnya Allah itu seperti apa. Wujudnya Gusti Allah itu koyo piye? Tingkah lakune Gusti Allah itu koyo piye? Jangan berpikir itu. Susah ya. Ya sepanjang ini iki, Mas. Iman itu begini, Pak. Iman itu doktrin. Salah ya. Ya ini perjudian, Pak. Perjudian. Salah yang menjadikan percaya. Menjadikan percaya apa enggak? Ngono ae. Wong Kanjeng Nabi itu loh dipesan karo Gusti Allah, sudah. Wis tamat. Awakmu gak usah susah-susah. Gak usah susah-susah. Wong gelem percaya ya karepe, gak gelem percaya ya sak karepe wis. Kita kan punya pilihan itu. Kita beriman dengan segala konsekuensinya. Karena kita beriman, kita mengimani Allah, kita menyembah Allah, kita melakukan ibadah kepada Allah, kita sholat sedina ping 5, yamene wayahe itu boleh teko kerja, begil-begil wayahe ngopi, nyanding anak bojo, oke-oke anget, dan goreng anget, gitu. Terus harus duduk-duduk di masjid seperti ini karena subuhan sisan. Enggak, ini pilihan, Pak, pilihan. Wayai Ramadan, wayai enak-enak gula liyane iso awan-awan BS campur sembarang kalet.
kene kelemahan lemut. Itu pilihan. Duwe akeh itu bagi nang koncone, zakat, duwe kemampuan untuk lunga atau awake sehat, lunga ngaji. Itu pilihan. Konsekuensi dari pilihan ketika kita memilih untuk menjadi orang yang beriman ya begitu. Maka disampaikan wa qulil haqqu min rabbikum, katakan wahai nabi, katakan wahai rasul, kebenaran sudah datang dari Allah, dari Tuhan kalian. Faman syaa falyu'min. Awakmu pengen dadi wong iman, yo iman. Wa man syaa falyakfur. Pengen dadi wong kafir, kafir. Kemarin kan sudah kita sampaikan Pak, hadis qudsi kemarin itu loh. Gusti Allah gak paten Pak, wong sak donya itu gak ana sing nyembah Gusti Allah dah. Masih ingat ya? Hadis qudsi yang kemarin itu. Gelem ya lakoni, gak gelem ya resiko tanggung dhewe kan. Tapi nek dirasa-rasana ya pancen enak dadi wong iman ya. Coba lah Pak diangen-angen ya mene iku awak dhewe wis ganteng-ganteng ini Pak ya. Wis resi-resi, wangi-wangi. Nek wong gak beriman durung karuan lho Pak. Ya mene kadang-kadang wis gak jelas Pak, kadang saya nang dalan gak jelas nyambut gawe pol aku, kadang gone tempat maksiat dan lain sebagainya kan bisa jadi Pak. Ini ki awak dhewe wis resi, wis tenang, wis dilongkas ngopi ngono kan. Iya ta. Enak-enak. Delok-delokane wis nyenengno, delok wong iman iki delok-delokane uripe wis nyenengno. Esuk waya wong turu gak jelas kabeh kene wis tangi seger wae. Melaku esuk, kena udara esuk. Subhanallah. Oke, ngomong-ngomong. Jadi ini hanya sebuah gambaran ketika manusia itu meminta kepada Allah, digambarkan dalam hadis qudsi munggah kabeh. Nggone sing umur kira-kira nak dulu Pak. Lah Himalaya apa lagi? Umur dhewe itu. Everest apa Jaya-Wijaya sama mana? Kira-kira ini gambaran. Semua orang itu berkumpul jadi satu kabeh menungsone jine kabeh. Nggone sing dhuwur njaluk nang Gusti Allah, penjalukane dikabulno kabeh karo Gusti Allah. Wis boleh jaluk-jaluke Pak. Sak jaluk-jaluke. Kabeh dikabulno karo Gusti Allah. Apa kata Allah? Mana qasadzalika mimma indi illa kama yanqusul maqit. Iya. Illa kama yanqusul maqit idza udkhila. Sama sekali tidak akan mengurangi apa yang ada padaku kata Allah. Sama sekali tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali diibaratkan oleh Allah ini seperti jarum yang dimasukkan ke laut, air laut maksudnya, jarum dimasukkan ke air laut, diangkat lagi. Yang teles ya, yang basah ini di jarum. Seperti inilah yang diberikan oleh Allah dari yang ada di sisi Allah. Itu kan nggak kurang sama sekali toh Pak. Banyu segoro sakmono akeh, ono jarum sing sakmono cilike dilebokno, diangkat. Iki sing dinakno wong sakmono akeh iku mau. Artinya apa? Sama sekali nggak kurang. Ini hanya ilustrasi juga. Sesungguhnya tidak berkurang sama sekali apa yang ada di sisi Allah ketika kemudian Allah itu ngekei sak penjaluane panjenengan. Nah ini banyak apa ya? Banyak yang bisa diambil renungan atau yang bisa diambil pelajaran dari
betapa kayanya Allah, betapa maha kayanya Allah yang tidak akan pernah habis. Yang kemudian karena Allah itu maha kaya yang seperti itu, maka panjenengan itu jalu ngono. Gusti Allah itu sugih, ngono. Wong kita ini sudah dipanggil kalau Gusti Allah kok. Ini ada minum apa sih Mas ini Mas? Ini apa ini Mas? Untuk saya kayaknya. Dari Pujon. Sebentar ya, ini saya gatel ini tenggorokannya ya. Ampun tadi. Jadi Gusti Allah itu kaya. Karena Gusti Allah itu kaya, jalu-jalukan ngono lho. Jalu kok aja nanggung-nanggung Gusti Allah sampun sugih, gak ngarah berkurang. Gak ngarah berkurang. Jangan berpikir hal-hal yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Gusti Allah kuasa. Gusti Allah kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya Allah, kalau nanti ya terus tinggal triliun mawon. Titik banget ya. Titik banget kalau kita minta materi kepada Allah. Subhanallah. Jadi karena Gusti Allah itu kaya, maka mintalah kepada Allah. Karena Allah tidak akan pernah berkurang kekayaan. Apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah berkurang dengan ketika Allah itu memberikan apapun yang kita minta. Aja nanggung-nanggung minta itu. Urusan diijabahi atau tidak itu bukan urusan kita, Pak. Pokoknya genah jaluknya genah. Ojo jaluk sing kira-kira melanggar ketentuan agama ya gak oleh. Allah kalau nanti bojo 200, bojo 100 ya gak oleh. Itu melanggar ketentuan agama. Yang boleh itu gantian gak apa-apa. Sampai 100 gak apa-apa gantian. Terus ya, gak apa-apa gantian. Kemudian apa yang bisa kita pelajaran ini? Karena Allah itu menyampaikan seperti itu. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, jangan pernah merasa menjadi orang yang miskin. Jangan pernah menjadi orang yang miskin. Karena kita itu hambanya Tuhan yang maha kaya. Maka jangan sampai pernah ada orang beriman, orang yang mengaku sebagai hambanya Allah itu dia menjadi orang miskin. Jangan merasa menjadi orang miskin. Kita ini kaya karena kita ini senantiasa bersama dengan Zat yang kaya. Bagaimana kita akan merasa miskin kalau kita ini punya Allah yang maha kaya seperti itu? Lagi-lagi kalau urusan diijabah atau tidak itu tergantung Allah, terserah Allah. Dalam sebuah hadis itu baginda Rasul pernah menyampaikan, "Ma min muslim yad'ullaha bi da'watin laysa fihi ithmun wa la qati'atu rahim illa a'tammahu bi ihda thalath." Siapapun orang muslim, siapapun orang mukmin berdoa kepada Allah, dalam doa itu tidak ada unsur dosa. Tadi saya sampaikan, tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutus silaturahim. Pasti Allah itu ijabah. Allah menyampaikan dalam Al-Quran kan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti aku ijabah. Yang menyampaikan sendiri itu Gusti Allah. Dan Allah sudah menyampaikan bahwa dirinya itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janji. Jenengan tagih Pak Gusti, jenengan kan sampun sanjang, jenengan kudu di astajib lakum. Panjenengan sanjang, jalu ana anu tak kabulno. Jenengan nggih sanjang, terus jenengan itu boten ngingkari janji. Kula nyuwun ten kene panjenengan. Ngeten.
Syukur-syukur jenengan rada demo-demo titik Gusti jenengan terus sepak mantau maksud dijaluk ngeten mawon mboten disukani. Allah sendiri yang menyampaikan itu. Pasti diijabah kata Rasul dengan 3 model. Nah, ini kalau diterangkan lama Pak. Pasti diijabah oleh Allah. Kapan-kapan aja. Moga-moga menjadi keterangan yang bermanfaat.